MLA आप बेटा पता नहीं 18 साल का पता नहीं 21 साल का एडी छोटी उम्र च बदमाशी सिखाना अपने बच्चों वो सोचते हैं कि हुण सरकार साडी बन गई ते हुण पुलिस साडे नाल आ 7 महीने 8 महीने टप जाएंगे मिनटां च हुण कह रहे हैं कि अकाली दल के वर्करां दे क्रॉस केस कराओ करा लो जिन्ने मर्जी बाद किधर जाओगे तुसीं भज्जण नहीं दिंदे आपने मैं तुहानूं अज गारंटी दिंदा जिन्ना गंद इहने पाया जिन्ना गंद पाया वो सोचदा सी कि श्रोमणी अकाली दल के बहादुर वर्कर ते सूरमिਆਂ ਨੂੰ गोलियां चला के डरा दूंगा भजना किहनूं पिया उन्होंने पिया मैं डरा लूंगा उन्होंने पता नहीं श्रोमणी अकाली दल पार्टी कांग्रेस वांगू नहीं है कांग्रेसी लभणे नहीं जिहड़े लीडर इन्हां दे ਅੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਆਵਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਤੀਮ ਆਵਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਜੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਖੂਬ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਭੰਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ और फरीदकोट मेडिकल उत्थे कॉलेज है दो बंदे रेफर होए एक उत्थे दो रेफर होए एक तीजा है जिहदे पिट च खोल मारी गोली सो आ देखो कि किवें गुंडागर्दी इन्हां ने कीती आप आगे लेके मैं हैरान हां MLA आप तेरा बेटा पता नहीं 18 साल का पता नहीं 21 साल का एडी छोटी उम्र च बदमाशी सिखाना अपने बच्चों वो सोचते हैं कि हुण सरकार साडी बन गई ते हुण पुलिस साडे नाल आ 7 महीने 8 महीने टप जाएंगे मिनटां च किधर जाणगे भज के इंसाफ दवावांगे लोकां नूं इंसाफ मिलूगा हुण कह रहे हैं कि अकाली दल के वर्करां दे क्रॉस केस कराओ करा लो जिन्ने मर्जी बाद किधर जाओगे तुसीं भज्जण नहीं दिंदे आपने मैं तुहानूं अज गारंटी दिंदा जिन्ना गंद इहने पाया जिन्ना गंद पाया वो सोचदा सी कि श्रोमणी अकाली दल के बहादुर वर्कर ते सूरमिਆਂ ਨੂੰ गोलियां चला के डरा दूंगा भजना किहनूं पिया उन्होंने पिया फार्म मैं क्या मैं इत्थे बैठूंगा जिन्हां दा फार्म नहीं भरदे जांदे सारे फार्म भरा के आपां आए हैं इस करके परवाह ना करो जिथे लोड़ पई मेरी मैं उत्थे हाजिर है मैनू राहत ही मैं दिल्ली सी पार्लीमेंट उत्थे बजट पेश हो रहा सी मैनू सेखो साहब का फोन आया ते अपने मंडे का फोन आया कि इत्थे गुंडागर्दी शुरू हो गई करन लगे है मैं कहा कोई गल नहीं मैं रात को उत्ते चलिया सवेरे 2-2:30 बजे मैं बादल पहुंचा तो 9 बजे चल के इत्थे पहुंचा क्योंकि मैनू पता सी कि आ सोचते हैं कि असी पुलिस नूं वर्त के अफसरां नूं वर्त के ते आ जिहड़ा हमला इहने यूपी तो बदमाश बुलाए पैसे दे के सोचदा है कि मैं डरा लूंगा उन्होंने पता नहीं श्रोमणी अकाली दल पार्टी कांग्रेस वांगू नहीं है कांग्रेसी लभणे नहीं जिहड़े लीडर इन्हां दे इस करके आ धक्के दा जिहड़ा कीता जुल्म कीता अपने बच्चों दे अपने पार्टी के बच्चों का खून डोलिया इन्होंने इन्हू भुगतना पैना मैं तेन गारंटी देना फायरिंग करके अपने बच्चों के लिए किया जिहड़ी बहुत माड़ी गल है पंजाब पुलिस ने उन्होंने साथ दिता
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 7-8 ਢਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਐ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 307 ਪਰਚਾ ਦਿਓ। 3 ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਆਮਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਹੱਥ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 7-8 ਢਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਐ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 307 ਪਰਚਾ ਦਿਓ। 3 ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਆਮਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਹੱਥ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਐ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ 500 ਗੁੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਫਿਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।